Անիր իզորդ, իցկաթափվիր և վայելիր։ Ուր է տանում ճակատագիրը հային, ում դուրն է նա թակում, ինչ կտուրի տակ է հանգրվանում և ինչու են շատանում հայկական գաղթօջախները։ Այս հարցերի պատասխանները գտնելու համար մեր նկարահանող խումբը ուղղություն վերցրեց դեպի Ռուսաստանի Դաշնության Ռոստովի մարզ, որտեղ գործում է ամենամարդաշատ հայ համայնքներից մեկը։ Մարզային կենտրոն Դոնի Ռոստով քաղաքում է տեղակայված հայ համայնքի գլխավոր գրասենյակը, որի ղեկավար պարոն Հարություն Սուրմալյանը այդ պահին գտնվում էր Հայաստանում։ Համայնքի կողմից իրականացվող աշխատանքների մասին մեզ պատմեց գործադիր տնօրեն Սերգեյ Սայադովը։ Նա հատկապես նշեց, որ իրենք նույնպես անմասն չեն մնացել և ապրիլյան քարոզիա պատերազմի ժամանակ ակտիվորեն մասնակցել են հայոց բանակին օգնելու հայրենանվեր աննախադեպ շարժմանը։ С первого дня этот процесс возглавил и до сегодняшнего дня возглавляет и вникает во все детали этого процесса организации гуманитарной помощи председатель Нахичеванской общины Сурмалян Арутюн Арменакович. Я занимаюсь организационными вопросами, это связь, это закупка, подготовка документов и отправка. И хочу сказать, что с самого начала все очень организованно проходило. Мы оповестили о нашем намерении собрать деньги и закупить гуманитарную помощь, не перечислять деньги, а купить конкретно необходимые материальные ценности и, значит, отправить их целевым назначением до нуждающихся в Карабахе. Все общины Ростовской области провели у себя собрание. Некоторые решили самостоятельно свою лепту внести в это дело. Вот Волгодонская община, они купили машину, сели и повезли там. То же самое Азовская община, они собрали деньги и повезли, там распределили по нуждающимся, там, больным, раненым. Ну, остальные в целом, значит, пришли к выводу о том, что это должна быть консолидированная помощь от ростовской армянской общины. Мы будем продолжать нашу деятельность и поддержку наших братьев, которые на переднем крае борьбы с агрессией находятся. Весь мир знает, что люди побеждают не силой оружия, а силой духа. А дух там очень на высоком уровне. И хочу передать нашим братьям, моим братьям в Арцахе, что мы с ними. То если надо, наша молодежь всегда найдет свое место в первых рядах защитников Арцаха. Մեր հաջորդ հանդիպումը մեծ տարածում գտած անցիտապոր նախագծի հիմնադիր Բադիմ Հարությունովի հետ էր։ Նա իր գլխավոր առաքելությունն է համարում շրջագայել աշխարհով մեկ եւ իր գիտելիքներն ու կարողությունները ներդնելով ներկայացնել ճշմարիտ հայի տեսակը։ Այդ ամենին մեծապես նպաստում է նաեւ նրա 8 լեզուների իմացությունը։ Ну, антитопору 2,5 года уже. Прежде всего, проект предназначен для того, чтобы разоблачать фальсификации, которые происходят сейчас со стороны соседей в отношении истории, культурологии Армении, армянского народа. Ну, мы с вами свидетели того, что происходит на информационных площадках, где азербайджанские горе-академики пишут нелепые всякие вещи о армянской истории
И как бы наш проект как раз-таки предназначен для того, чтобы все эти фальсификации предотвращать, потому что это действительно очень опасно, особенно за пределами Азербайджана и Армении. А почему антитопор? Ну, здесь как бы двоякое понятие. Во-первых, есть такое понятие, как топорная работа, когда работа сделана плохо. Это касается и науки, это касается и, скажем, той же меблировки. И плюс еще антитопор подразумевает топорность политики Азербайджана. Синонимом стал тот самый герой азербайджанский Рамиль Сафаров, небезызвестный, который разрубил армянского спящего офицера. То есть это намек на то, что антитопор предназначен против фальсификации, против азербайджанской власти. Вы знаете, что вы очень популярны в Армении? Знаю, да, что я популярен в Армении. Конечно, неуютно иногда себя чувствовать, когда идешь по городу, да, и люди подходят, фотографируются, ощущаешь себя каким-то Киркоровым. Но, с другой стороны, приятно хотя бы то, что популярность это не из-за какой-то там песни, да, или музыки, а популярность это из-за того, что ты доносишь людям правду. Это значит, что тебя смотрят, тебя слушают, а значит, те, которые не знали, будут знать. Хотя написанного у меня много очень. Я переиздаю книги, написанные свыше 100 лет назад. Это книги основаны на нейтральных источниках, не армянских, не азербайджанских. Дело не в том, что я не доверяю армянским источникам. Дело в том, что чтобы вести информационную войну, чтобы разоблачать всю вот эту ересь, которая производится в Баку или с помощью азербайджанских мозгов, нужно использовать только и только нейтральные источники, не армянские, иначе сложно чего-либо доказать. Для меня Ростов-на-Дону уже, можно сказать, родной город. Это, я бы назвал бы, столицей российского армянства. Хаяск тот же, да, который выпускается здесь. Мой антитопор, который тоже выпускается здесь, а еще новый проект, который называется «Армянский след». Мы ездим в разные страны, разные общины и рассказываем об истории армянского следа в тех или иных городах и странах. В общем, в Ростове буквально все. Шагинян родом из Ростова-на-Дону, Мартирос Сарьян, тот же Таманян, архитектор Еревана. То есть многое вышло из ростовского армянства. В ближайшее время у меня также планируется поездка в Индию, именно в Калькутту. Из моих собственных расследований оказалось, что наши нахичеванские армяне имеют какую-то там колоссальную сумму в наследство от миллиардера в Индии, который им еще в начале 20 века оставил такое наследство. И эти деньги где-то затерялись в Индии. Я хотел бы сделать в рамках цикла передачи «Армянский след» именно посвятить этой теме. То есть интересного еще много впереди. Հենց հարությունը վի իրականացրած ծրագրերի միջոցով է համայն մարդկության ուշադրությունը սևեռվում հայոց պատմության ոչ լրիվ լուսաբանված էջերի վրա։ Արդեն 15 տարի Դոնի Ռոստովում հրատարակվում է նոր Նախիջևան թերթը։ Գլխավոր խմբագիր Վարդան Աբրահամյանը վստահեցնում է, որ իրենց պարբերականը սիրված է հայ ընթերցողի կողմից եւ հիմնականում իրականացնում է իր արժեվ դրված կարևորագույն խնդիրները։ Նախ թույլ տվեք ողջունենք ձեզ Դոնի Նախիջևան թերթի խմբագրությունում, ողջունենք մեր հեռուստադիտողներին, ողջունենք մեր բոլոր հայ ազգին բարի մաղթանքներով։ Եթե թույլ տաք, շարունակեմ ռուսերենով մեր հարցազրույցը։ За все 15 лет она, выполняя свои как функциональные обязанности, информирует население Ростовской области о всех событиях, которые происходят в армянской общине, происходят в Армении, происходят в диаспоре. У нас есть чем гордиться. Во-первых, мы гордимся нашим коллективом. Это очень трудолюбивые, очень самоотверженные бессеребренники. Я могу перечислить фамилии наших постоянных авторов. Это Георгий Багдыков, это Яков Чубаров, молодые журналисты. Это, значит, Валерий Резвяков, наш дизайнер-верстальщик. Человек, это правая рука моя, который во всем и всегда мне помогает. Я могу сказать и гордиться тем, что наш постоянный автор Вадим Арутюнов, создатель проекта «Антитопор».
Հետաքրքրական էր, երբ նկատեցինք Վալերի Ռեզվյակովի կրծքին փակցրած մեծ Եղեռնի 100-ամյակին նվիրված անմոռուկ խորհրդանշանը։ Я солидарен с армянским народом и буду носить значок до тех пор, пока Турция не признает свои преступления, не признает геноцид армянского народа в 1915 году и последующие свои преступления, и не отдаст захваченные свои территории. Значит, газета распространяется бесплатно благодаря председателю нашей общины Арутюну Сурмаляну. Это человек, который отдает себя, отдает все свое свободное время для того, чтобы на Дону армянство процветало, сохранять культуру, сохранять традиции, передавать подрастающему поколению. Это вот основная его цель. Ну, мы его помощники и стараемся во всем этом поддерживать и помогать. Թուրքի նախարարությունը Դոնի Նախիջևան թերթը որպես լավագույն թերթ համայնքների լավագույն թերթ առաջի տեղը. Нахичевань на Дону, значит, первое место, диплом первой категории за освещение материалов по геноциду столетию. Խմբագրությունից դուրս գալով եւս մեկ անգամ մեր ափսոսանքը հայտնեցինք, որ չկարողացանք հանդիպել համայնքի նախագահ պարոն Հարություն Սուրմալյանի հետ։ Նա այդ օրերին մեկնել էր Հայաստան սահմանին օգնություն հասցնելու նպատակով։ Այնուհետև հանդիպեցինք հանրային հեռուստատեսության աշխատակիցներին։ Գևորգ Օլքինյանի հետ զրույցից տեղեկացանք, որ իրենք պարբերաբար լուսաբանում են Հայաստանին վերաբերող նորություններն ու կարևոր իրադարձությունները, ինչպես նաև անդրադարձ են կատարում մարզում իրականացվող հայկական նշանակալից միջոցառումներին։ Գրասենյակներից դուրս եկանք հուզված եւ մտախոհ։ Արդեն դրսում մեզ մի պահ թվաց, թե Հայաստանում ենք, սակայն արագորեն սթափվեցինք եւ շարունակեցինք ծրագրած մեր հանդիպումները։ Ուղևորվեցինք Դոնի Ռոստովի Սուրբ Հարություն եկեղեցին։ Մեզ առանձնակի սիրով եւ ջերմությամբ ընդունեց եկեղեցու հոգեվոր հովիվ Տեր Տիրան Քահանա Ավագյանը։ Նրա խոսքը ազդեցիկ էր, համոզիչ, ինչպես որ վայել էր հոգեվոր այրի։ Զրույցի ընթացքում պարզվեց, որ հայերը հաճախակի են այցելում եկեղեցի, մասնակցում են պատարագներին, լսում հոգեվոր քարոզներ, ինչն էլ միանշանակ նպաստում է օտար ափերում իրենց ազգությունն ու հավատքը չկորցնելու կարևորագույն գործընթացին։ Առաջին իսկ օրերին եկեղեցում հավաքվեցին երիտասարդությունը, 100-ից ավելի, ովքեր որ եկեղեցու հովանու ներքո են գտնվում, եւ երիտասարդները ինքնաբուխ հենց իրենցից լսեցի առաջի արձագանքը, որ պետք է օգնենք մեր հայրենիքին, Արցախին, եւ դրա համահավաք կազմակերպվեց, ուղարկվեց Արցախ, անմասն չմնացին եւ իրենց նվիրումով, իրենց աշխատանքով կարողացան ինչ-որ մի փոքր բեռ մեր զինվորի ուսերի վրայից վերցնել եւ դրա համար ես ուրախ եմ եւ հպարտ մեր երիտասարդներով։ Մենք տարբեր տեսակի, տարբեր հնարավոր տարբերակներով փորձում ենք մեր շուրջը հավաքել մեր հայրենիներին, ստացվում է այնքան ինչքան որ ստացվում է։ Իսկ այդ տղաները անշուշտ կան մեջները, ովքեր որ այդ օրերին ոգևորված պատրաստ էին գնալու զենք ձեռք վերցնելու եւ մարտնչելու, եթե կարիքը լինի, օրագա, ոչ միայն իրենք, մեր հոգեվորականները զենք կվերցնեն եւ կգնան։ Եվ ես վստահ եմ, եթե հոգեվորական այնտեղ եղավ, բոլորն էլ այնտեղ կլինեն։ Կան խառամուսնություններ, ցավոք սրտի, եւ լինում են դեպքեր, որ մեծամասնամբ հայ տղաներ ցանկություն են հայտնում ամուսնանալ ռուս աղջիկների հետ, շատ քիչ են որ հայ աղջիկը ամուսնանում է ռուս տղայի հետ, շատ քիչ։ Ձուլումը ամեն դեպքում տեղի է ունենում եւ մանավանդ Արագանում, երբ որ նրանք օտարի հետ ամուսնանում են։ Բայց մի հետաքրքիր պահ կուզեի, որ տեղեկացնել ասել, որ երբ որ հայ աղջիկը ամուսնանում է ռուս տղայի հետ, ես անշուշտ ցավ եմ ապրում, բայց այդքան չեմ տխրում։ Որովհետև հայ աղջիկը իր զավակին բերում է հայ եկեղեցի եւ հայրենի հոգով է դաստիարակում։ Եվ ոչ միայն իր զավակը, այլ նաեւ իր ամուսինն է բերում եկեղեցի։ Եվ իրենց ընտանիքում պահպանվում են հայկական, այսպես ասած, նիստուկացը եւ այսպես ասած հայ աղջիկը ռուս տղային բերում է հայկական կյանք։ Բայց եթե հայ տղան է ամուսնանում
չի լինում այդպես։ Կամաց իրենք հեռանում են իրենց եկեղեցուց, հեռանում են իրենց հայրենիքից։ Ես անշուշտ իրենց հորդորում եմ, ասելով, որ եկեղեցին ամուսնացնում է, բայց չի բաժանում։ Մեր այն հարցին, թե ինչպես ստեղծվեց Զվարթնոց պարախումբը, քահանան պատասխանեց. Երբ որ ես տեղափոխվեցի այստեղ, ձեռնամուխ եղա ստեղծելու։ Եվ այստեղ հանդիպեցի Արմեն Սյունի Գրիգորյանին, Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ, եւ իրեն խնդրեցի, որ ինքը ստանձնա այդ պաշտոնը։ Ինքը սիրահորժար համաձայնվեց։ Եվ երբ որ արդյունք եղավ, երբ որ Զվարթնոց պարային համույթը իր ներկայացումները սկսեց այսպես համերգային ծրագիրը, դահլիճից մեր հայրենիներով տեսնելով այդ գեղեցիկ այդ որակը, իրենք իսկ ցանկացան գալ մեզ մոտ։ Սայլը տեղից շարժվեց եւ շատ ու շատ երիտասարդներ եկան եւ ես շատ ուրախ եմ։ Լավագույն պարային համույթն է, որովհետեւ մենք բարձր արվեստը մեր մեջ կրող անձերն ենք եւ թույլը անորակը չի կարող ներկայանալ եւ օտարը դրանով չպիտի մեր ազգը ճանաչի։ Ես մեր աշխարհասփյուր հայերին հորդորեի, որպեսի իրենք իրենց եկեղեցիների շուրջ հավաքվեն եւ եկեղեցով իրենք միասնական լինեն եւ իրենց հոգեվոր հովվի հետ պիտի ծառայեն հանուն հայրենիքի, հանուն Հայաստանի հզորացման, հանուն մեր եկեղեցու զորացման եւ մեր ազգի միասնության ու սիրո։ Եկեղեցու հարևանությամբ Երևանյան մեկ հասցեում է հանգրվանել Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոսարանը։ Այստեղ ստեղծված են բոլոր անհրաժեշտ պայմանները մարզում ապրող մեր հայրենակիցների համար։ Հյուպատոսի խորհրդական Արթուր Սարգսյանի հետ զրույցի թեման նույնպես հիմնականում ապրիլյան քառօրյա պատերազմներ։ Այդ օրերին անպատմելի ոգևորություն է տիրել հայերի շրջանում, եւ հայրենիք մեկնել ցանկացողների թիվն օրեցօր աճել է։ Հյուպատոսարանից հետո ըստ մեր պայմանավորվածության հանդիպեցինք հայտնի քանդակագործ նկարիչ Ներսես Կիրակոսյանի հետ։ Նրա աշխատանքներին ծանոթանալու նպատակով մեկնեցինք Նովոշախտինսկ քաղաք։ Ճանապարհին բացահայտեցինք, որ Ներսես Կիրակոսյանը նաև երաժիշտ է։ Ի դեպ, այս հրաշալի ստեղծագործությունը հենց նրանն է։ Ինչպես բոլոր հայերս աշխատանք ման էին գալի դրսում։ Ես դեռ այդ ժամանակ ուսանող էի, 99-ին թերրամեզանը ավարտելուց հետո եկա ժամանակավոր, այդ ժամանակավորը դարձավ 17 տարի։ Բոլորս էլ աշխատում ենք մեր շրջապատում ստեղծենք մի փոքր Հայաստան։ Ու եկավ այն պահը, որ ես իմ արվեստանոցում ուզեցի սարքել մի փոքր Հայաստան, մեր լեգենդներով, որ լեփլեցուն լինի։ Սկզբի շրջանում, որ նոր նկարում էի, դենց շատ չէի մտածում այդ մասին, բայց հետո կամաց հասավ նրան, որ կողքս սկսեցի շրջապատել մեր լեգենդներով։ Ոչ մի բան պլանավորված չի լինում, կարող է միամիտ անծանոթ մարդը դեմքը տեսնեմ դուրս գա, դա ուժը դատապարտված է նկարելու։ Փոքրուց շատ եմ սիրել ես այս դերասանին, դե մենք բոլորս էլ կարելի ասել մեծացել ենք այս մարդկանց ֆիլմերը դիտելով։ Փոքր երեխա էի ես դեռ, իմ համար տպավորված էր Սոսի Ձորի Միրո ֆիլմը, Խորեն Աբրահամյանից Առաջի սիրո երգը, որը ես մինչև հիմա շատ եմ սիրում։ Ֆրունզից էլ չկա այն մեկը, որ ասեմ հենց էսի մենը։ Սկզբից նկարում եմ իմ համար վերջում ստացվում անենց, որ գալիս են մեն մարդիկ ուզում են գնեն, որը նվիրում եմ, որը վաճառվում է եւ այդպես շարունակ։ Արվեստանոցում ծանոթացանք նաև նկարչի ընկերների, ամուսիններ Անահիտ Գասպարյանի եւ Հայկ Մնացականյանի հետ, ովքեր իմանալով մեր այցի նպատակը հակիրճ պատմեցին իրենց կյանքի պատմությունը եւ կիսվեցին մեզ հետ իրենց մտորումներով։
Լինելով մասնագիտության բժիշկներ, նրանք իրենց պատրաստակամությունը հայտնեցին ապրիլյան քառօրյա պատերազմում վիրավորված զինվորներին բուժելու գործում։ Յուրաքանչյուր հայ, եթե կարա օգնի, օգնի, եթե չկարանա օգնի իրեն միջավայրում, որտեղ որ ապրում է, ինձ թվում է ինքը 100% կգնա Հայաստան, Ղարաբաղ, Արցախ, իրեն պարտքը ցույց տալու, իրեն հայրենիքի հանդեպ։ Իմ հայրիկը զոհվել է հենց Ղարաբաղի կռիվներին, ինքը Շուշի գրավմանը, 45 տարեկանում։ Հայկը մասնակցել է Ղարաբաղի կռիվներին, ինքը վիրավոր է նույնպես։ Մենք այդ շատ ցավալի ենք տանում, այդ մեր ամենացավալի կետերից մեկն է Կրասնոդարի հայ համայնքը ամեն ինչ անում է, որ իր ազգը չտուժվի ոչ զենքով, ոչ հագուստով իր զինվորին ապահովում է։ Երկար տարիների մեր պատմությունը մեզ մի բան սովորացրեց, որ չի կարելի ոչ մի անգամ ողբալ։ Դա մեր ամենաթույլ տեղերից մեկն է երևի եղել հայ ազգում, որտեղ մենք շատ տվորչսկե ազգ ենք, մենք սիրում ենք ստեղծել, մենք սիրում ենք կատարելագործել, մենք չենք ատում ենք զենքը, մենք չենք սիրում насилие, вот это ինչ որ սիրում է մեր թշնամին, грубо говоря, բայց հիմա եկել է պահ, մեր սերունդը շատ է ուժեղացել, մեր սերունդը փոխվել է, մեր սերունդին արդեն մեր սերունդը հոգնել է լինել հասկացող, ներող եւ զոհի դերում։ Մեր ազգը արդեն հասկացել է, որ ինքը պետք է պայքարի։ Քաղաքի բանուկ փողոցներից մեկում հանդիպեցինք աճպարար Վարդան Ամիրյանին, ով արդեն 3 տարի աշխատանքային պայմանագրով գտնվում է Դոնի Ռոստովում։ Չկարողացանք մերժել մեր հայրենակցի հրավերը եւ հյուրընկալվեցինք Ամիրյաններ ամուսինների ջերմ հարկի տակ։ Մեզ միացավ նաեւ Երևանի Մնջախաղի թատրոնի դերասան Հովանես Հաջինյանը, ով իր հետաքրքիր պատմություններով առանձնակի շուք հաղորդեց երեկոյին։ Ամիրյանների բնակարանի պատերի ներքո ամենուր թևածում էր հայի կարոտաբաղ ցոկին։ Քանզի բոլոր թեմաներն անվերապահորեն կապված էին հայրենիքի, հայ մարդու, հայ զինվորի, հայ հանդիսատեսի հետ։ Ասեմ, որ այստեղ հանդիսատեսի ուրեմն պակասություն չունեմ, նաև ինչպես նաև ծափարությունների պակասություն չունեմ, բայց միևնույն է, միշտ կարոտում եմ իմ հայրենիքը, իմ հողը, իմ ջուրը, որովհետև դա մեր ակունքներն է, դա մեր գենետիկան է, դա մեր պապերի երկիրն է։ Այստեղ էլ մենք մեր քիչ աշխատանքը չենք տանում, որովհետև այստեղի հայությանը մեր արվեստով, մեր մշակույթով, մեր շնորհքով փորձում ենք զարգացնել այդ ամենը, որպեսզի այստեղի հայությունը չկարողանա մոռանալ իր ակունքները, չմոռանա իր պապերի երկիրը, մշակույթը եւ այլն։ Եվ իհարկե ես կարոտում եմ իմ Հայաստանի, իմ լավ հանդիսատեսին։ Սկսեմ նրանից, պարոն Ամիրյանը ինձ հրավիրեց Դոնի Ռոստով, որպեսզի միասին պատրաստենք մի մեծ ծրագիր ստեղ ելույթ ունենալու համար։ Սինթեզեցինք աճպարարությունը եւ մնջախաղը մի ծրագրում։ Ու ստացվեց երևի մեզ մոտ։ Համենայն դեպս մինչ այսօր ելույթներ ենք ունեցել տարբեր տեղեր ու դեռ բողոքներ չունենք։ Նոր մի քիչ առաջ պարոն Ամիրյանը նշեց, որ հանդիսատեսների ես կուզենայի անդրադառնալ։ Այո, մեր հայ հանդիսատեսը ավելի լավն է։ Ինչ առումով, որ երբեք չես կարող խաբել հայ հանդիսատեսին, թե էմոցիայով, թե տեքստով, թե այստեղ մի քիչ ավելի ուրիշ է, շատ եմ կարոտել հայ հանդիսատեսին։ Ճիշտ է, այստեղ շատ հայեր կան, կարելի ասել սա երկրորդ Հայաստան կարող ենք համարել, որովհետև հայերի կառուցած քաղաքն է եւ պարզապես ամեն քայլափոխին այստեղ հայեր են եւ ռուսներն էլ են հայերեն խոսում, հայերն էլ դե բնականաբար։ Մենք գտնվում ենք օտար հողում, բայց ամեն օր Հայաստանը մեր սրտներում պահելով, Երևանը, Հայաստանը։ Եվ ցավ ապրեցինք բոլորի հետ միասին, բոլոր հայերի, մարդկության հետ միասին, մեր բոլոր այն տղաների համար, ովքեր ընկան մարտում, որպեսզի մենք ապրենք խաղաղ երկնքի տակ։ Երանի այն օրը, որ կվերանան բոլոր պատերազմները եւ
ամբողջ մարդկությունը կապրի խաղաղ երկնքի տակ։ Ես միայն երազում եմ դրա մասին։ Եվ իրավունք ունենք դառնալու ամենահզոր երկիրը եւ ապրելու հային արժանապատիվ ձևով։ Կարոտում եմ իմ Հայաստանը, իմ Երևանը, շատ եմ կարոտում։ Բայց գիտեմ, որ վերադառնալու եմ։